السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي حزوا. سورہ الکہف آیت نمبر 105 105. برادران اسلام، سورہ کہف کی میں نے آیت پڑھی ہے 105 نمبر کی. یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے اور عبرت ہے جو نیکی کرتے ہیں لیکن دریا میں ڈالتے ہیں، اپنے اعمال کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو عمل باقی رہے اور مرنے کے بعد کام آئے. اس عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور نبی کا طریقہ ہو. اسی کا نام اخلاص ہے، اللہ کے لیے کیا جائے. اللہ کا حکم اور طریقہ نبی کا ہو، وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا. ورنہ خسارے میں پانے والے خسارے میں سے ہو جائیں گے. نیکی کرو، دریا میں ڈالو، عمل کر کے تھک گئے لیکن جہنم میں گئے. سورہ کہف کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کو خطاب کر کے: نبی آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، قل هل ننبئکم، اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے کون لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. اعمال کے اعتبار سے بالاخسرین اعمالا، خسارہ اکثر. یہ آیت کریمہ عام ہے، خاص نہیں ہے، عام ہے. یہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ یعنی عمل بھی ہے، خسارہ بھی ہے، عمل بھی ہے، خسارہ بھی ہے. کون لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کی کوششیں بیکار رہیں، جن کی دنیاوی زندگی کی کوششیں بیکار رہیں. وہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل اچھا عمل نہیں تھا. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون، وہ سمجھتے تھے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھا عمل کرتے ہیں لیکن اچھا نہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. یہی وجہ ہے. یہ وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جنہوں نے رب کی نشانیوں کا، رب کی آیتوں کا، جب سے ملاقات کا انکار کیا. یہاں پر آیت سے مراد توحید ہے، توحید کا انکار کیا. آیات توحید، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، توحید کو خلق مبتدا کیا، اس کے انکاری ہوئے. فحبطت اعمالہم، اپنے اعمال کو برباد کر لیے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کوئی فائدہ نہیں ان کے عمل کا، ہم وزن بھی نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں.
खसारे में ऐसे लोग, खसारे में तौहीद का इनकार किया, हमारी आयतों का इनकार किया। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है। तौहीद का इनकार करने वाले, अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाले, अल्लाह से मुलाकात आखिरी दिन का इनकार करने वाले, ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, का ठिकाना जहन्नम है। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है कि इन लोगों ने मेरी आयतों का और मेरे रसूल का मजाक उड़ाया, रसूल का मजाक उड़ाया और मेरी आयतों का इनकार भी किया, मजाक भी उड़ाया। इससे मुराद ये आम आयत है, कोई इससे तबका, बाद मुफस्सिर ने कहा कि इससे मुराद खवारिज है और मुब्तदईन है, अहले शिरक है। ये इबरत है जो कुरान और हदीस से हट करके जो अमल करते हैं। मुक़ल्लिदीन का तबका, बिदाती क़ुबूरीन का तबका, जो अहले क़ुबूर से जा करके मांगते हैं, इस्तिग़ासा करते हैं, सब कुछ उनका वही है, कोई फ़ायदा नहीं। अंधी तक़लीद में डूब करके तरह तरह की बिदात करने वाले वो समझते हैं कि हमारा ये अमल मकबूल होगा, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। आमिलतुन नासिबा, अमल करके थक गए, कोई फ़ायदा। बड़े बड़े चिल्ले लगते हैं, चिल्ले, जोड़, ताज़िए, मातम, कबर परस्ती और ढोलक बाजे, सारे खुराफात को दीन समझा जाता है। सुन लो कान खोल करके, तुम्हारे आमाल का वज़न भी नहीं होगा, तुम्हारा ये अमल बर्बाद है और तुम्हारे लिए खसारा है। अक्सरीन सबसे ज़्यादा खसारा है, बहुत ज़्यादा खसारे में लोग हैं। अमल करके अपने अमल की हिफाजत नहीं की, नहीं बचाया। अमल वही महफूज होगा जिसके अंदर इखलास हो, तरीका नबी का हो, वही अमल कबूल होगा। अगर कोई शख्स अंधी तकलीद में डूब करके अपने आबा व अजदाद की तकलीद करता है, अपने आबा व अजदाद के बिदात रसूम पर अमल करता है, कोई फ़ायदा नहीं। अमल वही मकबूल होगा, वरना हम कहेंगे नेकी करके दरिया में डाल दिया, बेकार हुए, कोई फ़ायदा नहीं। फ़हबतत आमालुहुम, उनके आमाल बर्बाद हुए। आज ये सबक लेना चाहिए मुक़ल्लिदीन को, जो हर जगह हदीस का इनकार, कुरान का इनकार, हदीस का इनकार, जहाँ देखे इनकार करते हैं। अल्लाह की कसम सुन लें, ये अंधे हैं। मुक़ल्लिदीन का तबका ये अंधा है, अंधा, बहुत दूर है, सुन्नत से दूर है, हदीस से दूर है, कुरान समझने से दूर है। इनके नज़दीक कुरान की कोई अहमियत नहीं, हदीस की कोई अहमियत नहीं, एक रस्म समझ करके पढ़ते हैं। सब कुछ उनके नज़दीक वही है। इमामों का कौल, मुल्लाओं का कौल, उनके नज़दीक वही उनका धर्म है, वही दीन है। अल्लाह की कसम खसारे में है, बर्बाद हैं कब्र के पुजारी, कब्र की पूजा करने वाले, तकलीद करने वाले, अंधी तकलीद में डूब मरने वाले, तुम्हारे लिए खसारा है। वक्त है सुधर जाओ, इस्लाह कर लो, कुरान और सुन्नत के मानने वाले हो जाओ। कुरान और सुन्नत यही जन्नत मिल जाने का ज़रिया है, रास्ता हमवार कर रहा है। कुरान और सुन्नत की तरफ माइल हो जाओ, इसी में भलाई है, इसी में निजात है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो भटके हुए हैं, अल्लाह तू तौफीक दे कि वो रास्ते पर आएँ और तेरे दीन को समझें, नबी के तरीक़े को समझें। अल्लाह हमें समझने, हक़ कहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।